So, and Dojo, we've only had Dojo 1. Dojo 2 is, we should have Dojo 2 in volume towards the end of next year. And that will be, we think, sort of comparable to sort of a B200 type system, a training system. So I guess there's some potential for that to be used as a service. Dojo is just kind of like, I mean, I guess I have like some improved confidence in Dojo, but I think we won't really know how good Dojo is until probably version 3. So Optimus, it obviously is a humanoid robot. It weighs much less and is much smaller than a car. So you could expect that in high volume, and I'd say that you also probably need three production versions of Optimus. So you need to refine the design at least three major times, and then you need to scale production to sort of the 1 million unit plus per year level. And I think at that point, the cost, the labor and materials on Optimus is probably not much more than $10,000. Optimus will cost less than a small car. Right. So at scale volume with the 3 major iterations of technology, and so if a small car costs $25,000, yeah, I think the number of robots will vastly exceed the number of humans. Vastly, yeah. Vastly exceed. I mean, you have to say, like, who would not want their robot buddy? Everyone wants a robot buddy. And so the current version of the Optimus hand has the actuators in the hand and has only 11 degrees of freedom. So it doesn't have all the degrees of freedom of human hand, which has, depending on how you count it, roughly 25 degrees of freedom. And it's also like not strong enough in certain ways because the actuators have to fit in the hand. So the next generation Optimus hand, which we have in prototype form, the actuators have moved to the forearm, just like a human, and they operate the fingers through cables, just like a human hand. And then the next generation hand has 22 degrees of freedom, which we think is enough to do almost anything that a human can do. And presumably, I think it was written that X and Tesla may work together and provide services, but my immediate thought went to, if you just provide a grok to the robot, then the robot has a personality and can process voice and video and images and all of that stuff. As we wrap here. 안녕하세요. 현재 자율주행 업계에는 정말로 큰일이 났습니다. 머스크가 계속해서 자율주행을 할 때 라이다를 사용하면 안 된다라고 말했죠. 하지만 그동안 테슬라를 제외하고는 다 라이다를 사용한 자율주행 방식을 채택해 왔습니다. 그러다가 결국에는 중국 기업들도 이제 라이다를 장착하지 않는다라고 말하고 있고, 라이다를 장착한 방식은 틀렸다라는 것을 머스크가 증명해낸 것입니다. 모빌라이 역시나 라이다 개발을 중단한다라는 소식을 전달하고 있죠. 그렇다면 그동안 수많은 자율주행 기업들이 라이다를 장착한 상태로 트레이닝을 돌려왔습니다. 이게 다 안된다라는 것이고 HD 매핑으로는 자율주행을 해결할 수가 없다라는 결론이 만들어진 것입니다. 테슬라의 자율주행 방식이 정답이라는 것이 지금 나오고 있지 않습니까? 다른 기업들은 점차 희망을 잃어가고 있습니다. 결국 머스크는 증명해냈다. 테슬라가 옳다라는 것을 많은 분들에게 보여줬습니다. 그리고 테슬라를 비판하는 여론들도 변화를 가져오고 있죠. 더 이상 전기차가 어떤 애 저떤 애 하면서 비판을 하지 않습니다. 테슬라의 로보택시가 늦은 것이 아닐까, 이제 AI 부분에 관련해서 비판을 날리고 있습니다. 테슬라 전기차 사업으로 비판을 한다라는 것은 밸류에이션을 전혀 보지 못한다라는 것이고, 이제 진짜 밸류에이션을 비판하기 시작했습니다. 하지만 무조건 안 될 것이다, 임파서블을 외치고 있고 제대로 된 주장과 근거는 없다라고 볼 수가 있겠네요. 현재 모든 섹터 다 가리지 않고 모든 CEO들은 어닝콜 때 계속해서 AI를 언급하고 있습니다. 그리고 이번에 S&P 500에 편입된 종목들을 보시면 팔란티어가 있고 델이 보입니다. 팔란티어 같은 경우에는 국방부랑 헬스케어 쪽에서 AI 플랫폼 기업으로서 소프트웨어 능력을 보여주고 있죠. 그러면서 강력한 주가 상승을 보여줬습니다. 그리고 xAI가 데이터 센터를 구축하고 있고 여기에 들어오는 기업이 엔비디아와 델이라고 볼 수가 있죠.
현재 이러한 점들이 머스크의 사업 방향성이 어디로 가고 있는지, 어떠한 돈을 노리고 있는지, 생산성 증대와 원가를 어떻게 절감시키는지 다 나와 있다라고 볼 수가 있습니다. 왜냐하면 앞으로 데이터 센터의 자산 가치를 엄청나게도 우리는 높게 평가를 해야 되기 때문입니다. 그리고 머스크는 인도에 가서 공장 이야기를 하고 있지 않습니다. 멕시코는 중단된 상태이고 전기차 생산 부분 기가팩토리 해외 확장은 관심을 안 보이고 있습니다. 다만 미국 쪽에서 계속되는 데이터 센터 확장, 여기에 머스크가 총력을 기울이고 있다라고 볼 수가 있겠죠. 현재 팬은 계속해서 작동이 되고 있고 엄청나게도 많은 데이터는 물량을 충분히 소화하고 있다라는 점이 아니겠습니까? 그래서 아마존을 보시면 AWS를 통해서 꾸준한 매출 상승을 가져오고 있습니다. 테슬라에게 필요한 것이 AWS와 같은 사업 구조가 필요한 것입니다. 이러한 것들이 전기차 기가 팩토리를 계속해서 만드는 것보다 훨씬 더 중요하기 때문에 현재 머스크는 해외로 가지 않고 미국에서 데이터 센터를 만들고 있는 것입니다. 도조2 같은 경우에는 내년에 출시가 된다라고 말하고 있고 아마도 머스크가 조금 더 자신감을 가질 수 있는 도조 버전 같은 경우에는 3까지 나와야지 정말로 제대로 된 인공지능이 무엇인지 보여줄 것 같습니다. 결국 옵티머스를 한 대 생산하는데 인건비, 재료비 다 합쳐서 1만 달러를 넘지 않게 만드는 것이 마진을 올릴 수 있는 최선의 선택이 아닐까 싶습니다. 그래서 제조업 관점으로 본다면 모델 2를 통해서 25,000달러, 옵티머스는 훨씬 더 저렴하게 출시가 될 것이고 물량은 크게 늘어날 수가 있다라는 것입니다. 그리고 머스크가 왜 이렇게 데이터 센터를 짓고 있을까요? 왜 수많은 엔비디아 칩을 구매했을까요? 바로 그룹 트레이닝을 위해서입니다. 그룹이 어떠한 데이터를 활용해서 트레이닝을 하고 있습니까? 바로 X에서 유저분들의 데이터를 활용하고 있고 이 그룹의 생성형 AI가 옵티머스에 적용이 된다라면 로봇이 인격을 가지고 수많은 작업들을 처리할 수 있게 되는 것입니다. 여기에 머스크는 자신감을 보여주고 있다라는 점에서 테슬라는 저평가되어 있다라고 보는 것입니다. 그리고 중국 쪽의 전기차 침투율이 정말로 빠릅니다. 50%를 넘기고 있습니다. 대부분의 사람이 이제 전기차 쪽으로 간다라고 볼 수가 있겠죠. 절반 이상이 전기차로 신차 구매가 가고 있다라는 것은 내연기관차 중고차 판매는 정말로 어렵다라는 것입니다. 앞으로 이 숫자는 더욱더 빠르게 올라갈 것으로 보여집니다. 중국 쪽에서 전기차 채택률이 높아져 가다 보니까 테슬라의 판매 대수 역시나 올라가고 있습니다. 보험 대수가 지난주에 16,200대가 등록이 되었다라는 좋은 소식이 나오고 있네요. 현재 전년도 대비 크게 상승하는 모습이 나오고 있죠. 그렇다면 3분기 어닝 역시나 우리가 충분한 기대를 해볼 수가 있게 되는 것입니다. 또한 럭셔리 부분에서 테슬라는 벤츠, BMW, 아우디, 리오터 이런 기업들보다 더 큰 판매 대수를 보여주면서 브랜드 파워를 이어나가고 있습니다. 그렇지만 테슬라 전기차 부분은 테슬라 투자에 있어서 단지 한 조각에 불과할 뿐이다. 테슬라 투자에 있어서 중요한 것은 머스크 경제에 투자를 한다라는 이러한 관점으로 본다라면 지금은 너무나도 소중한 기회라고 보여지게 되는 것입니다. 왜냐하면 머스크 경제 안에서 FSD도 있고 배터리, X, 보링 컴퍼니, 스페이스X, XAI, 뉴럴링크, 옵티머스 도대체 사업이 몇 개입니까? 이 수많은 사업들을 하는 머스크의 이코노미를 테슬라 투자를 통해서 간접적으로 함께 갈 수가 있게 되는 것이겠죠. 왜냐하면 지금 모건 스탠리에서 엔비디아의 총 마진이 줄어들 것이다. 76%에서 74%로 여전히 굉장히 높습니다. 제조업체는 꿈을 꿀 수가 없는 마진 퍼센테이지라고 볼 수가 있겠죠. 하지만 테슬라 같은 경우에는 이러한 점들을 통해서 매출 총이익 마진을 50%대까지 올릴 수가 있다는 점입니다. 그래서 모건 스탠리의 보고서를 보시더라도 역시나 AI가 전기차보다 더 큰 거라고 말하고 있습니다. 전기차 펀더멘탈만 본다라면 주가 하락 요소가 있다. 하지만 AI 부분을 본다라면 주가 상승 요소가 있다라는 이러한 관점, 모건 스탠리의 관점에 동의를 하십니까? 머스크는 전기차 펀더멘탈보다 자율주행과 로봇을 선택하였습니다. 그래서 AI 부분에 투자하시는 분들의 포트폴리오를 보시더라도 테슬라가 반드시 포함이 되고 있죠. 더치뱅크에서도 테슬라를 사야 된다라고 주장을 할 때 그 근거로 보시면 현재 테슬라가 전기차 리더인 것은 맞지만 롱텀으로 본다라면 역시나 어떠한 부분의 리더입니까? 바로 자율주행입니다. 빅테크 기업들도 AI에 많은 돈을 투자를 하고 잘 해내고 있습니다.
하지만 테슬라가 잘하는 부분은 최강점은 자율주행에 있다라고 볼 수가 있겠죠. 그래서 지금 테슬라 투자 관점을 본다면 AI와 앞으로 에너지 저장 장치 시스템 여기를 통해서 마진 상승률과 성장률을 만들어낼 것이다. 그렇기 때문에 바이 포지션 탑픽으로 꼽게 되는 것입니다. 사실 투자를 할 때 가장 중요한 것은 트렌드를 읽어내는 것입니다. 미국에서 지금 투자 트렌드는 자율주행이라고 볼 수가 있습니다. 이미 머스크 같은 경우에는 테슬라를 에어비앤비, 우버 스타일 이 모든 것들을 자율주행 기술력을 통해서 구현을 하는 것이 지금 가장 중요한 과제라고 볼 수가 있겠죠. 왜냐하면 로보택시가 된다라면 차량 공유 서비스도 가능하지만 에어비앤비처럼 차량 안에서 많은 것들을 할 수가 있게 되는 것입니다. X를 통한 컨텐츠 사업 소비 역시나 가능해져 보입니다. 현재 모든 것들이 바뀌는 그 가능성 10월 10일 날 보여질 것이고 그래서 테슬라는 강력하게 저평가가 되어 있다라고 보여집니다. 왜냐하면 애플에서도 아이폰 16을 발표했습니다. 사실 핸드폰 같은 경우에는 큰 변화가 있다라고는 볼 수가 없습니다. 다만 수많은 대중들이 집중하는 것은 인공지능 기반 기능이 어떻게 될지 여기에 집중력이 엄청나게도 많다라는 점이겠죠. 과연 애플은 AI를 통해서 핸드폰 시장을 어떻게 바꾸어 놓을까요? 그렇다면 테슬라는 AI를 통해서 자동차 시장을 어떻게 바꾸어 놓을 것일까요? 현재 사이버 트럭은 운전하는 법을 배우고 있다라고 하고 있습니다. 그리고 많은 투자자분들은 테슬라 주주분들은 사이버 트럭의 성능이 얼마나 발전되고 있는지 지금 실시간으로 보고 있는 중이죠. 현재 테슬라는 자동차에 윈도우 시스템을 깔고 있다. 머스크는 강력하게 동의를 하고 있습니다. 그리고 올해가 지나고 내년이 되면 도조2가 발표가 됩니다. 머스크는 도조3까지는 가야 된다라고 말하고 있죠. 자율주행과 옵티머스 휴머노이드 로봇이 인류의 미래라고 보시는 분들은 일론 머스크 이코노미에 같이 탑승을 하는 것이 투자의 정석이 아닐까 싶습니다. 오늘도 좋은 하루 되시고요. 다음 영상에서 뵙겠습니다. 감사합니다.